इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नूं एक तरह नाल बन के रखिया होया ते जे तुसी लोग ना इस मोर्चे नूं सपोर्ट करदे तां होर कुछ क्यास करना शुरू कर देना सी लोकां ने। सब तो पहलां तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद, तुसी हमेशा साडे इस अंदोलन नूं साथ दिता। असल विच ये अंदोलन तुहाडा सारिआं दा अंदोलन है, कोई सिर्फ किसानां दा अंदोलन नहीं, ये हर शहरी दा अंदोलन है। मैं हुण अज दी अपनी गल तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा। तुसी रोज़ देखदे हो प्रधानमंत्री हर रोज़ कोविड तो प्रभावित समाज नूं कंट्रोल करन लई नवीं स्कीमां दा ऐलान करदे। रीसेंटली उन्होंने कहा भी नवंबर तक असी जिहड़ा मुफ्त अनाज है वो वंडते रहांगे। 80 लाख टन अनाज हर महीने के कितना उन्होंने वंडन का वादा किया है। उन्होंने इस ऐलान तो बाद सानू ये महसूस होने लगा है कि असी 7.5 महीने तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हाँ। ठंड भी अपने पिंडे ते हंडाई, पूरी पखदी गर्मी वो भी हंडा रहे हैं। असी झक्खड़ भी चले, असी जिहड़ा सी बरसातां च भी सारा उत्थे असी फेस कर रहे हैं और डिटरमिनड हाँ कि जदों तक सरकार मंगा नहीं मनती, जिन्नी देर वह जी करदा सानू बिठाउणा बिठाई रखे, असी उदों तक अंदोलन जारी रखांगे। पर एक गल महसूस होने लगी है, असी कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं, ना ये इशू पोलीटिकली उठाए ने। इन्हां मुद्दों नाल सारी सोसाइटी प्रभावित होंदी है, सारा देश बर्बादी वाले पासे नूं जांदा है। तो इस करके मुद्दे असी उठाए ने। इस गल का कष्ट है बहुत भाई, किसानां नाल दुश्मनी सहेड़ के प्रधानमंत्री दमगजे किद्दां मारदे है। अज दी तरीक विच जदों समाज दे साडे देश दे बाकी दे सारे सैक्टर उन्हां दे धंधा जिहड़ा बुरी तरह प्रभावित होया है, सिर्फ खेती सैक्टर है जिन्हें सरकार नूं ते समाज नूं बचाया होया है। असीं इन्ने अन्न पैदा करके गोदाम भरे ने, उन्हां विचों हर रोज़ जिवें मिसाल के तौर पर पंजाब चों तकरीबन 30 लाख टन अनाज हर रोज़ इतों मूवमेंट होके जिथे लोड़ उत्थे नूं जा रहा है, हरियाणे चों जा रहा है, मध्य प्रदेश चों जा रहा है। किसानां ने अन्न पैदा किया देश लई, उही अन्न वंड रहे ने ना, उहदे सहारे स्टेबिलिटी है सरकार विच। जे अन्न दे पक्कों असीं डेफिसिट च होंदे तां इत्थे लड़ाई लोगों की आपो विच ही खाना जंगी हो जानी सी। ढिड की भुख बंदे नूं कुछ भी करने लई मजबूर कर दिंदी है, तां पता नहीं देश के हालात की होंदे। तो इस गल की सानू बहुत तकलीफ है भी प्रधानमंत्री और उन्होंने पार्टी भाजपा का वतीरा इन्ना अणमनुखी और दुश्मनी वाला वतीरा ये देश के किसानों के नाल, और हर वेले स्कीमां कढ़ते रहते हैं भी किमें किसी तरीके इस अंदोलन नूं बदनाम किया जाए, इस अंदोलन नूं तोड़िया जाए। हर संभव उन्होंने कोशिश होंदी है। यदी असी निंदा करते हैं और आस करते हैं भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाजपा दे नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री ने, वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ने। संविधान च लोगों के चुने हुए नुमाइंदियां की मुढ़ली ड्यूटी ये है भी वो लोगों की लोड़ां अनुसार सरकार नूं चलाउण। जिहड़ी चीज़ लोगों नूं पसंद नहीं वो जबरदस्ती ठोसना, अपने को चहेते वड्डे कॉरपोरेट घराणे नूं बेनीफिट देण लई उन्हां दीयां लोड़ां आम लोगों के सिर मढ़नियां, ये कोई चंगी सरकार की निशानी नहीं। असी अंदोलन विच असी पहलां भी कहा, अज फिर तुहाडे सामने तुहाडे राहीं चाहांगे भी इस रीजन च खास तौर पर खबर हर घर पहुँचाओ। तुसी 19 जुलाई तो पार्लीमेंट का इजलास शुरू हो रहा है। असी उहदे संबंध कुछ फैसले किए हैं। एक फैसला ये किया है भी अपोजिशन पार्टी चुप बैठियां ने, किसी ने अपना मूँह नहीं खोलिया। तो आम तौर पर पार्लीमेंट ये हुंदा है जदों चर्चा होंदी है, रौला पाउंदे ने, हौली हौली फिर वाकआउट कर जाते हैं। वाकआउट करके राज वाली सरकार नूं मौका दे दिंदे ने भी वो बाद विच जो मर्जी तुहाडा जी करदा पास कर लो, असीं सारे बाहर चले। असीं
17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ MPs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਡੈਡਲੌਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਰਫੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ MPਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। MPs ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 55-60 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ $105 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਰੂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਅੱਜ $70 ਕਰੂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 2-3 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੂਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1955 ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਈ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ।
गैस सिलेंडर्स खाली लैके साडियां भैणां वो सड़क ते आउणगीਆਂ। ਅਸੀਂ 2 घंटे विरोध करांगे। 2 घंटे के विरोध तो बाद क्योंकि 8 तरीक ਨੂੰ करना है, ਜਿਹੜਾ फार्मूला मोदी नहीं दिता तो ਅਸੀਂ 8 मिनट ਲਈ हार्न भी बजावांगे। मोदी सरकार के ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ हार्न बजावांगे। तो ये फैसले ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल खत्म हो सड़कों के उधर गल बड़ा स्पष्ट कहा सी सारिਆਂ ਨੂੰ भी ट्रैफिक जाम किसी ने नहीं करना। सड़कों ते साइडों ते लाउणियां गड्डियां वहीकल जिहड़े ने साइडों ते होणगे। ਅਸੀਂ ट्रैफिक जाम करके कोई मरीज़ हो सकता है, किसी की कोई जरूरी काम जाना हो सकता है, उन्होंने लोगों को गर्मी के विच असी तकलीफ नहीं देना चाहते। इसलिए फैसला किया है भी जाम नहीं लावांगे, सारे वहीकल सड़कों पर आ जाएंगे। और याद रखना चाहिए सानू सारे हिंदुस्तानियों नू एक मुठता दिखानी पेगी। एवें चीकां मारना महंगाई होगी सिर्फ किसानों के सिर ला के गल नहीं छड्डनी चाहिए। तुसीं देखिया 2 साल पहला जर्मनी विच जदों सरकार ने इस तरह रेट बढ़ाए सी, सारे जर्मनी के लोगों ने अपने अपने वहीकल लिया के सड़कों पर खड़े करके लॉक करके घरों नूं चले गए सी। ते सरकार नूं 2 घंटे विच फैसला बदलना पिया सी। तो मोदी सरकार बजित है, उन्होंने असी पहला भी विरोध कर लिया, कई जगह ट्रैक्टर मार्च कर ले, कई जगह असी अलग अलग ढंग नाल विरोध करते रहे हैं। पर 8 तारीख नूं सारे देश विच असी कॉल दी है हर वर्ग नूं भई वो अपना वहीकल 10 तो 12 बजे तक सड़कों पर खड़ा करो और उसके बाद 8 मिनट ਲਈ हॉर्न बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं बेनती करांगा भई जदों सारे इकट्ठे सवाल करोगे कुछ पल्ले नहीं पैंदा, ना मेरे ना तुहाडे, एक एक करके सवाल कर लो। राजवा साहब पहला सवाल 3-4 दिन पहला जिस तरीके नाल बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल की खेतां दे उत्ते जिहड़ा ट्रैक्टर चलाया गया उन्होंने वाया गया, वो कितना जायज़ कदम सीगा? उन्होंने वालों ये सवाल चुकिया गया कि वो किसान नहीं है, ये देश विरोधी है जिहड़े इस तरह की हरकतां कर रहे हैं कि किसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। देखो साडा कोई फैसला नहीं जथेबंदियों का, पर ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए है। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਧਨੌਲਾ है, ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ने आम इजलास बुला के फैसला किया भी हरजीत सिंह गरेवाल रोज़ किसानों के विरुद्ध बोलता है, इस करके इसकी जमीन कोई ठेके पर नहीं लेगा। किसी एक सज्जन ने जमीन ठेके पर ले ली, वो पिंड वाले ने इकट्ठे होकर उसका विरोध किया और उन्होंने वो पट दिता। और वो भावुकता भी है, गुस्सा भी है लोगों का। मैं तो गरेवाल साहब को सलाह ही देंगा कि मैं उन्होंने बहुता कमेंट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने हर बारी तरीका उन्होंने जी भाषा है वो गाली गलोच वाली होती है, एक तरह नाल टेढ़े ढंग नाल। मैं उन्होंने कोई कमेंट नहीं करता, सिर्फ ये कहांगा जो मर्जी कहन पर अपने पिंड वाले नाल बना के रखन। राजल साहब 22 तरीक का तुसीं प्रोग्राम दिता है कि 200 बंदे जाणगे जथेबंदियां दे, कोई इधर भी बुलाउण दी सारी कोई तैयारी है जां फिर जिहड़े उत्थे बैठे ने बार्डरां ते जथेबंदियां दे बंदे ने ਉਹੀ जाणगे? नहीं, उत्थे जिहड़े बैठे वो बैठे रहणगे। हरेक जथेबंदी ने 5 बंदे रोज़ देने ने, वो इतों पंजाब चों जेकर कोई वैसे जाना चाहे जथेबंदी तो किसी जथेबंदी नाल नहीं जुड़िया होया नहीं, ਅਸੀਂ डिसिपलिन च भेजना, इदां नहीं किसी नाल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ हाँ, ਅਸੀਂ आई कार्ड बना के ਮਤਲਬ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ इस हाँ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ देगा ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ। हाँ, वही जानेंगे। राजल साहब 17 तारीख को आपने बोला है मेमोरेंडम देंगे सभी ऑपोजिशन, क्या इसे दिल्ली में दिया जाएगा या पूरे इंडिया में आप नहीं, उनके घरों में जाके दिया जाएगा मतलब हर एक को जो थ्रू आउट द कंट्री। ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਵਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹਰਜੀਤ गरेवाल ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। गरेवाल साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।
ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਸਪਲਾਈ ਫੇਰ ਵਿਗੜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਫੇਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਕੁਛ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ? ਸੜਕਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ ਲਿਆ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ।